ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਰਚਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह टीवी और मैं हूं आपका अपना होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, हम मौजूद हैं पाकिस्तान के नहायत खूबसूरत शहर ननकाना साहब के एक खूबसूरत गांव में गंगापुर में। मेरे साथ मौजूद हैं मियां दिलदार साहिब, जिन्होंने बहुत जल्द शायरी के ज़रिए टिकटॉक, स्नैक, इंस्टा पे धूम मचा दी। आइए जानते हैं इनसे कब, कहाँ और कैसे इन्होंने आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम दिलदार भाई। वालेकुम दिलदार भाई, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, आपने बहुत जल्द सोशल मीडिया की दुनिया में धूम मचा दी है। आपने कब, कहाँ और कैसे आगाज़ किया और किस खासियत से आपने ये स्टार्ट किया? कुछ नहीं, अज तो तकरीबन 4 महीने पहले की गल आ। स्नैक वीडियो नवा आया सीगा, मैनू ना सारिया चीज़ों के बारे एडा कोई पता नहीं सीगा, ना कोई पता सीगा किस तरह डाउनलोड करनी। मेरा एक कज़न आ तो उन्हें मैनू डाउनलोड करके दी है, तो मैं जस्ट वीडियो देखता हुन्ना सीगा। वीडियो देखते देखते मैनू शौक पै गया। वैसे मैं पोइट्री अज तो 3-4 साल पहले तो लिखता आ रहा, लेकिन ये नहीं सी सोचा कदे बोलांगे तो इन्ने ज़्यादा वायरल हो जाएंगे इन्नी जल्दी। तो वो जस्ट मैं पोइट्री बनाना हुन्ना सीगा कैमरे दे नाल स्टेटस वगैरह लाने लई। वो फिर जो स्नैक वीडियो आया तो मैं स्नैक वीडियो देखा, तो मैं वो पहले दिन वीडियो बना के अपलोड की। तो मैनू नहीं सी पता इतने व्यू की चीज़ होंदे आ, ते कमेंट की चीज़ होंदे, ते फॉलोवर की चीज़ होंदे आ। उस टाइम 3-4 दिनों के मेरे जस्ट 70 फॉलोवर सीगे स्नैक वीडियो ते। तो वो मैं अपने कज़न के कोलों थोड़ी मालूमात लैनी कि किस तरह होंदा, उन्हें मैनू समझाना है फॉलोवर होंदे आ ते ए तुसीं लोगों नूं फॉलो कर सकते हो, ए कमेंट वगैरह होंदे आ। वो मैं तकरीबन 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक मैं वीडियो अपलोड करता रहा, रोज़ाना 1 या 2 वीडियो अपलोड कर देनी, कदे नहीं भी करनी। तो 2 हफ्ते गुजरे तो मैं एक दिन रात में इतने डेरे आन के असीं अपने बैठे हुए, तो मैं बैठा मोबाइल खोलिया, तो जिस टाइम मैं मोबाइल खोलिया तो लाइक ही लाइक, व्यू तो कमेंट ही कमेंट। जो मैं जाके चैक किया तो मेरी पहली वीडियो वायरल हुई सी, जे पैसों नाल तू मिल जावे मैं घर च लीर ना छड्डां, जे मंगन नाल तू मिल जावे कोई दरबार कोई पीर ना छड्डां, साडे रोवण ते तू राजी होवें मैं अख च नीर ना छड्डां, ਉਹ तेरी याद चो पल भी गाफल होवे ਇਹੋ ਜਿਹੇ दिल ਨੂੰ चीर ना छड्डां। इस टाइम मैं आन के वीडियो देखी तो उन्होंने उस टाइम ना मेरा ख्याल 21,000 या 22,000 व्यू सी, तो मेरे लिए उस टाइम बहुत ज़्यादा सीगा। मैं व्यू देखता हुन्ना सीगा, जो मैं खोलना तो 200 या 400 या 500 स्नैक ते वो जिस टाइम मैं 21,000 व्यू देखा मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं सीगी। शायरी दा कोई खास शौक सी या कोई तालीमी शायरी कीती तुसीं? नहीं, मैं तालीमी शायरी कोई नहीं। मैं अज तो हर बंदे दी जिंदगी च कोई ना कोई किते ना किसी मोड़ ते कोई झटका गुजरदा, कोई ऐसा वाकया गुजरदा। मेरी जिंदगी मैं शेयर नहीं करना चाहांगा। अज तो तकरीबन 3 साल पहले एक ऐसा वाकया गुजरिया कि मैनू पोइट्री दे नाल शौक हो गया। सईद असलम की पोइट्री मैं सुननी स्टार्ट कर दी, तो सईद असलम का मैं बड़ा फैन सीगा, उन्हां दी पोइट्री मैं सुननी स्टार्ट कर दी, तो गल्लां उन्हां दियां ना दिल च लगनियां स्टार्ट हो गई, लेकिन पता नहीं सी कि मैं अपनी पोइट्री लिखन लग पांगा। तो वो मैं अक्सर जाके कमेंट भी पढ़ने, तो वाम ने उन्होंने बड़ी दात देनी, तो बड़ा ना गर्व जहा महसूस होना कि यार माशाल्लाह कितनी इज्जत दी अल्लाह पाक ने इन्होंने। वो फिर मैं आस्ता आस्ता बैठिया ना अपनी पोइट्री लिखनी स्टार्ट करती, एक बोल अपनी ज़िंदगी के बारे जोड़े, 2 बोल जोड़े, आस्ता आस्ता करके मैं पोइट्री लिखनी स्टार्ट करती। मैनू लिख के ही बड़ा फखर महसूस होंदा सी, बोलना वाला या वायरल होंदा तो पता ही नहीं सी। सोशल मीडिया का तुहानू मशवरा किने दिता, किसी दोस्त ने? नहीं, मेरा अपना एक कज़न आ, मेरे चाचू का बेटा, तो वो उस टाइम टिकटॉक चलाते होंदे सीगे। उन्होंने मैनू कहा, तो मैं उन्होंने कहना की चीज़ का यार, उन्होंने मैनू कहना, तो जो मैं देखना तो उत्थे लड़कियां आ रहे, लड़के आ रहे, इकट्ठे वीडियो बना रहे, तो मैं बड़ा हैरान, कदे इदां दी चीज़ नहीं सी देखी। तो वो उन्होंने मैनू सही मशवरा दिता सीगा, तो ये भी नहीं सी पता कि यार फेमस हो जाएंगे। जस्ट वो वीडियो लानी तो इस तरह करके अपनी वीडियो बना देनी, चल रहे हैं, स्लोमो वगैरह भी नहीं सी करना आंदा। बहुत सारे नवे यूजर है उन्होंने एक मैसेज दो तुसी कि बड़े कहते हैं कोई ट्रिक है खास है कोई खास एक प्रोफेशनल लोगोस वगैरह होंगे, कोई हैशटैग होंगे ने, तुसी भी इस तरह वायरल होए या कोई कुदरती तौर पर वायरल हो गई? नहीं जी, देखो अक्सर ना मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ ना, काफ़ी लोग कहते हैं तुसी शेयर के बटन पर जाके इन्हूं क्लिक करो नंबर आ जाएगा। इस तरह का कोई चक्कर नहीं होंदा, सब लोग बकवास करते हैं। तो मेरा ख्याल आ कि आ जिहड़े लोग हैशटैग भी कहते हैं, मैं तो इन्होंने भी कोई नहीं मानता, क्योंकि मेरिया जिन्नियां भी पहलियां वीडियो वायरल हुई ना बगैर हैशटैग तो वायरल हुई। तुसीं अज भी जाके देख सकते हो मेरी आईडी च कि मैनू पता ही नहीं सी हैशटैग लाने का, सिर्फ वीडियो बना के अपलोड कर देना सीगा तो वो वायरल हो जाती सी। तो माशाल्लाह वो जिहड़ियां मेरिया पहलियां वीडियो माशाल्लाह उन्होंने 25-30 लाख व्यू आए हुए हैं बगैर हैशटैग तो। हुण मैं सगों फिर भी हैशटैग अपने नाम का सिर्फ यूज़ करदा, किसी का यूज़ नहीं करदा। टिकटॉक ते स्नैक वीडियो ते उन्हां दी पॉलिसी है कि तुसी 2-4 हैशटैग लाजमी यूज़ करिया करो। ना कोई हैशटैग आ, ना कोई इन्हां दी ट्रिक आ, ना किसी नूं शेयर करना
ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਲਾਈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਈਦ ਅਸਲਮ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ, ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਜੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਈਦ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੂਜਾਬਾਦੀਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਜੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਬੋਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਸੈਡ ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਵਾ, ਮਾਂ ਜੱਗ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਯਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਨੈਕ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਨਬੈਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜਨੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਦਣ ਅਨਬੈਨ ਹੋਈ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਫੋਲੋਅਰ। ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡ। ਅਸਲ ਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਛੱਡ, ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਛੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਈਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀਗਾ, 1,20,000 ਫੋਲੋਵਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 1.5 ਲੱਖ ਫੋਲੋਵਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਮ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਟਿਕਟੋਕ ਆ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਨੈਕ ਵੀਡੀਓ ਪਰਸੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਦਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਈਫੋਨ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋ ਸਪਾਰਕ 6 Go ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤ 16,000 ਰੁਪਏ ਆ। ਜਿਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਲੁੱਕ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚੱਪਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਖੁਦ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ?
ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਟੇਟਸ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਯਾਰ ਦਿਲਦਾਰ ਬਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ TikTok ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ TikTok ਦੀ ID ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੀਗਾ। 3-4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ % ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ TikTok ਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ? ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਚੋਂ 90% ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਵਸੀਮ ਭਾਈ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁੱਜੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੋੜ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੀ ਤਲਖੀ ਦੇ ਕਲਮਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਕਰ ਆਪ ਸਿਆਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛ। ਕਿੰਨੇ % ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,15,000 ਨੂੰ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ, ਫੌਰਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰੁਕੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਥੀਆਂ ਢਾਇਆਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ, ਪਾਥੀਆਂ ਢਾਇਆਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-4 ਚਵਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਮ ਕਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਕਾਮ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਮ ਨਾਲੋਂ। ਫੇਮ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਗੰਗਾਪੁਰ 591, ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਗੰਦ ਬਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਲਾਨਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਵੇਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਛਾਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੇਮਸ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਕਸਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ।
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ, ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਫੈਨ ਨੇ। ਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਕਾਰ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8-9 ਸੌਂਗ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਅਗਰ ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਿਲਦਾਰ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨੇ? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ 2-3 ਪੋਇਟਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੈਕ ਲਈ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਿਕਟੋਕ ਲਈ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾ ਦਈਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਕੇਜੂਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਰੂਟੀਨ ਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਸ਼ੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਤਮਾਕੂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਤਮਾਕੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੋਡੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੋਡੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਾਏ ਅਮਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ? ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਫੈਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੜਕੇ ਫੈਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਵ ਮੈਰਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਵਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫੈਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਡਨ ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ ਵੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਬੀਬਾ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਿਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰਤਮੰਦਾ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਪੱਗ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਸਾਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬਸ ਪਛਾਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸਿਰ ਨਾਲੋਂ, ਮੁੱਲ ਰਾਠਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਪੱਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾਈਏ। ਤੇ ਲਵੇ ਪੱਗ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਰਫਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਪੱਗ ਦਰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਈਏ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ।
ਦਿਲਦਾਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੈਡ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2-4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੜਪਦੀ ਏ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਕਾਲਜੇ ਰੜਕਦੀ ਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣੋਂ ਝੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਣ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਵਸੀਮ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਰ ਨਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿਲਦਾਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਮੇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਦ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਆਸ਼ਿਕਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਸਣ, ਤੂੰ ਹੋਂਟਾਂ ਚੋਂ ਘੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੈਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਰੋ ਰੋ ਪੱਥਰ ਗਿਣਦੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਬੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਧ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਤੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਗਾਮ, ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਰ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਮੱਲੇਗਾ। ਓਏ ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲਦਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਲਦਾਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਰੋਂ ਟੋਰ ਕੇ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਆਨਰ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਬਾ ਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦੀ। ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਜਦੀ। ਆ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਬੌਲੀ ਮੱਝ ਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾੜੀ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦਿਲਦਾਰ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੋ। ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਹਯਾਤ ਨੇ ਵਫਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪੋਇਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਆਖੀ ਜਾਵੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਖੇਡ ਰਚਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ? ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਫੈਨ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ।
ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ। ਕਾਫੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੋਇਟਰੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਪੋਇਟਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਓ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਫੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗੇ ਨਾ एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ मंजिल मिलेगी, दूसरी कभी नहीं मिलेगी। जी नाज़रीन, नहायत खूबसूरत और मीठी ज़ुबान में दिलदार भाई की आपने शायरी भी सुनी, उनके दिल के जज्बात भी सुने, उनकी खूबसूरत बातें भी सुनी और उनके मैसेज भी सुने जो उन्होंने ख़ास तौर पे अपने फैंस को दिए और ना चाहने वाले लोगों को भी दिए, इंटरनेशनल लेवल वाले लोगों को भी दिए और नेशनल लोगों को भी दिए। दिलदार भाई से बात करके हमें बहुत मज़ा आया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिएगा सुबह TV। दिलदार भाई इजाज़त चाहेंगे एंडिंग पॉइंट के साथ और कोई खास जी मेरा मैसेज मेरे साਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਨਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ करना, कमेंट बॉक्स से इजहार ज़रूर करना। थैंक यू जनाब, जज़ाकल्लाह। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, नहायत खूबसूरत मीठी और पंजाबी ज़ुबान में आपने दिलदार भाई की बातें सुनी, उनके शेर सुने आपने, उनके दिल के जज्बात सुने आपने। उन्होंने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के फ़ैन्स को पैगाम भी दिए। दिलदार भाई से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ये स्पेशल तोहफ़ा इनके लिए नदीम भाई ने भेजा है, आप इसे कबूल करें। दिलदार भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल सुबह TV को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए सुबह TV। एंडिंग पॉइंट पे दिलदार भाई के कुछ अल्फाज। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अल्लाह हाफिज़।